جیسا کہ ارشاد الہی اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، بشرطے کہ وہ آپ نے اس کی تلقین فرمائی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر پر مقرر کیا ہے، اور وہ نفس ہے، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا ہی نفس ہے کہ جو تمہارے اطراف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تیری زندگی میں تو اپنے دشمن اور نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس ملائمہ پر غلبہ نہ پائے، بس تم برے وحشیانہ عادتوں سے پاک ہو جائے گا، مثلا زیادہ کھانے پینے کا شوق اور زیادہ سونا اور بےہودگی اور جنگلی عادتیں جیسے غصہ، گالی گلوچ، مارنا، شیطانی عادتیں جیسے غرور، گھمنڈ، حسد اور نفرت وغیرہ۔ اور جب تو ان گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو پاک لوگوں اور زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ پر جو صرف ظاہری گناہ سے توبہ کرے وہ اس آیت میں دخل نہیں، اور اگرچہ توبہ کیا لیکن تواب سے نہیں ہوا، کیونکہ یہ مبالغہ کا لفظ ہے۔ اسے ایسے دل سے جو ما سوا اللہ سے پاک ہونا کہ وہ کلمہ جو عام لوگوں کے منہ سے سنا جاتا ہے، وہ اگرچہ کہ الفاظ وہی ایک ہو، معنی میں فرق پایا جائے گا، اس لیے کہ قلب کو اسی وقت زندگی ملتی ہے جبکہ وہ کسی زندہ دل سے توحید کا تقم حاصل کرے تو وہ کامل تقم ہوتا ہے، اور دیگر تقم بالغ ہو مگر بویا نہیں جاتا۔ اور قرآن عظیم میں دو ایسے مقامات ہیں جہاں کلمہ توحید کے تقم کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جو قول ظاہری کے قرین ہے، جیسا کہ ارشاد الہی، اور جب ان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ تلقین اسی آیت شریف کے نزول کی روشنی میں خاص اصحاب کے لیے عظیم تلقین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے قریب ترین راہ کی سب سے پہلے تمنا ظاہر کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی وحی کے ساتھ نازل ہو کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے کے 3 بار تلقین فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کی تلقین فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے، اور ان سب اصحاب رضوان رضی اللہ عنہ، اور اس سے مراد خواص کی توبہ ہے۔ اس کی مثال جو محض ظاہری گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسی ہے جیسے کہ کوئی ہریالی سے خشک گھاس توڑتا ہے مگر اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکتا کہ دوسرا پودا اگ جاتا ہے۔ یہ بات مشکل نہیں بلکہ اکثر اگ ہی جاتا ہے، اور گناہوں اور بری عادتوں سے توبہ کرنے والے کی مثال اس کی طرح نہیں ہوتی جو اپنی جڑ سے خود کو جدا کر لے اور ناگزیر ہے کہ اس کے بعد نہ اگے مگر شاذ و نادر۔ بس تلقین بھی دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو جدا کر دیتی ہے۔ جب تک تلقی کا درخت نہ اکھاڑ پھینکیں اس کی جگہ جھاڑ نہیں لگایا جا سکتا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ پس تو یہ 2 قسم پر ہے، ایک عام توبہ اور دوسری خاص توبہ۔ عام توبہ وہ ہے کہ جو گناہ سے نیکی کی طرف، برائیوں سے خوبیوں کی طرف، دوزخ سے جنت کی طرف اور جسمانی آسودگی سے نفسانی مشقت کی طرف لے جاتی ہے، جو ذکر، توجہ اور مضبوط کوشش سے حاصل ہوتا ہے۔ اور خاص تو یہ کہ اس توبہ کے بعد حسنات سے معارف کی طرف اور معارف سے درجات کی طرف اور درجات سے قربت کی طرف اور قربت اور نفسانی لذتوں سے روحانی۔ ایسا کرنا ہی بھائی بٹن لال کے ساتھ لال نے دبانا۔ وجود گناہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں فرمایا گیا، تیرا وجود گناہ ہے جو دیگر گناہ پر قیاس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمائے کہ برگزیدہ لوگوں کی نیکیاں قرب حاصل کرنے والوں کی برائیاں ہیں اور اس پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اپنے گناہ کے لیے استغفار کر، یعنی اپنے وجود کے لیے، اور یہی انابہ ہے۔ پس بے شک انابہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کو چھوڑ کر اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے قرب خاص کے سکون میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرنا ہے، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے جسم تو دنیا میں ہوتے ہیں مگر ان کے دل عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔
बस अल्लाह ताला का सिफात का दीदार हासिल होता है। जैसा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे कल्ब ने मेरे रब को मेरे रब के नूर से देखा, और कल्ब अल्लाह ताला के जमाल का आईना है, और यह मुशाहिदा सिर्फ ऐसे शेख की तलकीन से हासिल होती है जो खुदा रसीदा हो और असलात में मकबूल हो, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से नाफ्सों की तकमील की खातिर भेजा गया हो। बस औलिया कराम बेशक अवाम के लिए नहीं बल्कि खवास के लिए भेजे गए हैं, ताकि नबी और वली के दरमियान फर्क हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम और खवास सबके लिए मुस्तकिलन ज़ाती तौर पर भेजे गए हैं, और वली मुर्शिद खवास के लिए बिज़ात गैर मुस्तकिल तौर पर भेजा जाता है। बस इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के सिवा कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ तक के इस्तक़लाल की इमदाद भी कुफ्र है, और बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमा को नबी इसराइल के अनबिया से तशबीह दी। चुनाचे फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरी उम्मत के उलमा नबी इसराइल के अनबिया के जैसे हैं, इसलिए कि वो एक रसूल की लाई हुई शरीयत के ताबेदार थे, और वो हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन बाद की शरीयत की अलामत के सिवा इसको पाते और तौसीफ करते हैं। इस तरह वो इस उम्मत के उलमा में जो औलिया से हैं, ये वो उलमा है जो खवास के लिए भेजे गए हैं, ताकि इनको अता करवा ताकीद के मुआफिक अम्र नहीं की तस्दीद और अमल में इस्तेकाम पैदा करे, और ये शरीयत की पाकीज़गी फरमाए। और वो कल्ब की पाकीज़गी है जो कि मारिफत का मुकाम है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ऐसा ही पाते हैं जैसा कि असहाब सुफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्श पर तशरीफ ले जाने से पहले ही मिराज के असरार की बातें कर रहे थे। बस एक वली विलायत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत कामिल होता है, जो कि नबुवत का ही हिस्सा है। उसका बातिन उसके पास बतौर अमानत है, और उससे मुराद वो नहीं है जो इल्म ज़ाहिर से अंदाजा करे, इसलिए कि वो अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत से है तो वो ज़वील अरहाम की तरह है, जो कि असबात बेटे के कायम मुकाम वारिस से कामिल होता है। बस बेटा ज़ाहिर और बातिन में बाप का राज होता है। और इसी तरह फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेशक इल्म का कुछ हिस्सा पोशीदा शक्ल में है, जिसको उलमाए हक के सिवा कोई नहीं जानता। बस अगर तक़वा अख्तियार करें तो इज्जत वाले उससे इनकार नहीं करते। वो ऐसा राज है कि शब मेराज में क़ल्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतून की गहराई में 30,000 वदियत फरमाया गया, और तमाम मुक़र्रिब साहबा और असहाब सुफ़्फ़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सिवाय इस राज को किसी पर भी ज़ाहिर नहीं फरमाया। और अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमको भी मालामाल फरमाए, और उनकी नेकी व एहसान से हमको भी फैज़याब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इरशाद इलाही है कि और उसका जिक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत फरमाई। तुम्हारे जिक्र के आला दर्जों की जानिब हिदायत फरमाई। और फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सबसे अफजल तरीन बात जो मैं कहता हूँ और जिसे पहले के अनबिया ने कहा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। हर मुकाम के लिए खास दर्जा है, या तो जहरी तौर पर या खुफिया तौर पर। फिर पहले इन्हीं जबान के जिक्र की हिदायत फरमाई, फिर कल्ब के जिक्र की, फिर रूह के जिक्र की, फिर सिर के जिक्र की, फिर पोशीदा जिक्रों में भी सबसे पोशीदा जिक्र की हिदायत फरमाई। इस जबान का जिक्र इस कल्ब के लिए है जो अल्लाह ताला के जिक्र को फरामोश कर दिया हो, और नफ्स का जिक्र वो है जो हुरूफ और आवाज के जरिए नहीं सुना जाता, बल्कि बातिन में महसूस करने और हरकत से सुना जाता है। और कल्ब का जिक्र कल्ब का अपने ज़मीर में जलाल व जमाल का मुलाहिजा करना है, और रूह के जिक्र का अंजाम सिफात की तजल्लियात के अनवार हैं। और बातिन का जिक्र अल्लाह के राज़ाए सरबस्ता के इंकशाफ का मुराक़बा करना है। और शहदाए जिक्र सदक़ की मजलिस में ज़ाते अहदियत के जमाली अनवार का मुआयना करता है, मगर सबसे ज्यादा सरबस्ता जिक्र हक़्क़ुल यकीन की हकीकत का नज़ारा करता है, जिससे अल्लाह के सिवा दूसरा कोई भी वाकिफ नहीं है। चुनाचे इरशाद इलाही है, यालमु सिर्र व अख़फ़ा, वो अल्लाह तो भेद को जानता है और उसे भी जो इससे भी ज्यादा छुपा है।
کہ ہر ارادے کی منزل اور ہر مقصد کی انتہا ہے۔ جانو کہ آخر میں پھر بھی جو روح ہے اور جو جملہ روحوں میں لطیف ترین ہے وہ طفل معانی ہے، اور ان طریقوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا، اور فرمائے ہیں کہ یہ روح ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ وہ خواص کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے اپنے حکم سے وہی ڈالتا ہے، اور یہ روح عالم قدرت سے چمٹی رہتی ہے اور حقیقت کا مشاہدہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کسی کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آخرت والوں پر دنیا حرام ہے اور دنیا والوں پر آخرت حرام ہے، اور وہ دونوں دنیا و آخرت والوں پر اللہ والوں پر حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دن رات احکام شریعت کے ساتھ صراط مستقیم پر جسم کی پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا صاحبان طالب پر ہمیشہ فرض ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے اور اللہ کی یاد کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے کرو، اور قیام سے دن، طول سے رات، کروٹوں سے قبض و بسط، بسط صحت و بیماری، عنا و فقر، عزت و ذلت، اور ایسی ہی باتیں مراد ہیں۔ بے شک جن کو صوفیہ کا نام دیا گیا ہے وہ ان کا پوشاک پہنتے ہیں، اور بعضوں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے اپنے قلوب کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے صاف پاک فرما لیا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ قیامت کے دن یہ حضرات پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، اور عالم قربت ہے اس لیے کہ بے شک ملک ملکوت جبروت لاہوت کے عالم ہے، اور یہی عالم حقیقت ہے، اور اس طرح علم چار ہیں: علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت، اور اسی طرح روح بھی چار ہیں: روح جسمانی، روح ربانی، روح سلطانی اور روح قدسی، اور اس طرح تجلیات بھی چار ہیں: تجلی انوار، تجلی افعال، تجلی صفات اور تجلی ذات، اور اسی طرح عقل معاشی و عقل عادی اور عقل کلی، اور لوگ ان مذکورہ چاروں علوم کے مقابلے میں جو بھی ہو اس کے مقید ہیں، یعنی چار علوم اور چار روحیں اور تجلیات اور عقلیں، بس بعض لوگ ہر چیز میں اول ہیں، اور روح اول اور عقل اول سے وابستہ ہیں، وہ جنت اول میں ہے جو جنت الماوا ہے، اور بعض لوگ تولیب کے ساتھ مقید ہیں اور دوسری جنت میں ہیں جو جنت الفردوس ہیں، اور بے شک حقیقت آگاہ بخشا گیا ہے، اور وہی حکم ہے، اور فقراء عارفین جو کہ صاحبان تصوف ہیں قرب خاص میں ان سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ہر چیز کی پابندی سے آزاد ہیں، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ دونوں اللہ والوں کے مقاصد ہیں، اور حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے میری محبت فقراء کی محبت ہے، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فقر میرے لیے موجب فقر ہے، اور فقر سے مراد اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا ہے کہ نفس بذات خود باقی نہ رکھ، اور قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی غیر یا غیر کی محبت نہ سمائے، چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے میری زمین اور میرا آسمان مجھے اپنے میں نہ سما سکے، اور لیکن میرے بندے مومن کے قلب نے مجھے اپنے میں سمو لیا، جس نے اپنے قلب کو بچڑا صفات سے پاک و صاف اور غیروں سے خالی کر لیا تو حق جل جلالہ و عم نوالہ عکس کے ساتھ قلب میں سما گیا، جو کچھ عرش میں ہے وہ ایک عارف کے قلب کے گوشے میں نظر آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو، پس جو ان محبین کو محبوب رکھے تو آخرت میں وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کی محبت کی علامت ان کے ہم نشینی سے محبت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اشتیاق جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے میرے دیدار کی خاطر نیک لوگوں کے شوق کا طویل ہونا ہے، اور مجھے ان کی جانب بہت زیادہ شوق ہے، اور ان کے لباس تین طرح کے ہیں: مبتدی کے لیے بکری کا اون، اور متوسطین کے لیے بھیڑ کا اور اون، اور منتہین کے لیے روئی کا لباس جو چکون ہوتا ہے۔ پہننے کھانے اور پینے کی اشیاء کی سختی زاہدوں کو سزاوار ہے کیونکہ وہ سب نوسکھ ہیں، اور واصل بحق عارفوں کو اس کی نرمی سزاوار ہے،
बस मुक्तदी का अमल बुराइयों के साथ हम आएंगे और मुतवस्सित का अमल रंग बिरंग की खूबियों मसलन शरीयत तरीक़त और मारिफत के नूर से हम मिजाज है और उनके लिबास इस रंग में रंगे हुए हैं जैसे कि सफेदी आसमानी और सब्जी और मुंतहा का अमल रंगों से बेनियाज है। लिहाजा इनके लिबासों की स्याही की तरह कोई रंग नहीं होते और वो फना की अलामत है और वो इनके मारिफत के नूर का नकाब है जिस तरह के आफताब की रोशनी का नकाब शब है। और बेशक इरशाद इलाही है और हमने रात को पर्दा पोश किया और उसमें ये लतीफ इशारा है कि वही उसका खुलासा है और अहले गुर्बत भी दुनिया में गुर्बत गम व गुस्सा मेहनत और शिद्दत और जुल्मत के कैद खाने में है। अजीज दोस्तों, राह हक पर चलना है तो रास्ते में कांटे मिले या फूल, आग मिले या पानी, उसकी परवाह मत करो। दोस्त मिले या दुश्मन, हर एक को गले लगाकर मंजिल की तरफ बढ़ जाओ। उसी को बका मिल सकती है। सिर्फ दिखावे की इबादत से देखने वाले खुश हो जाएंगे मगर हमारा ज़मीर और अल्लाह रसूल खुश ना होंगे, क्योंकि तुमको सिर्फ तुम्हारा ज़मीर और अल्लाह रसूल ही बेहतर जानते हैं। हमेशा अपने आप को बुराई से बचाओ और अल्लाह उसके रसूल को पाने की तमन्ना करो, ना कि दौलत, औरत, शोहरत, ये तमाम चीज़ें फना हो जाएगी। इससे ज़्यादा दिल न लगाओ, क्योंकि तुमने अपने रब से वादा किया है कि खालू बला, फिर अपने वादे से फिर जाओगे तो अल्लाह तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मशाल राह बना लो, फिर तुम कभी किसी मुकाम पर ठोकर नहीं खा सकते। हक बात कहो, खा थोड़ी देर के लिए हो, किसी को बुरी ही क्यों न लगे। अपने से बड़ों का अदब करो और छोटों से अखलाक से पेश आओ। ये मत देखो कि दुनिया ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि ये देखो कि हम दुनिया के लिए क्या करके जा रहे हैं। अपने दिलों को आईने की तरह साफ रखो। अगर उस पर धूल या कचरा जमा हो जाए तो कलमे तौहीद के कपड़े से साफ करो, क्योंकि कलमे तौहीद एक ऐसी चीज़ है जो दीन और दुनिया में तुमको आबाद रख सकता है। अपने से जो कमज़ोर है उन पर रहम करो ताकि तुम्हारा मौला तुम पर रहम करे। बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि तुम जो कुछ कह रहे हो क्या वो दुरुस्त है। मैंने अपने आप को मिटाकर तजल्लियात रब्बानी को देखा हूँ। मैं दुनिया का गरीब आदमी सही मगर उक़बा का मालदार शख्स हूँ। ये खुशनसीबी है मेरी कि मुझे अच्छी सोबत मिली, अच्छे लोग मिले, अच्छा रहबर मिला, वरना मैं दुनिया का मालदार होता, उक़बा में परेशान रहता। इस्लाम एक सच्चे मजहब का नाम है जो हमेशा दूसरों के साथ नेक सलूक और मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए दूसरों के ऐब मत निकालो, हो सकता है कि उसको भी तुम्हारी कोई बात पसंद ना हो। ऐब जोई में इंतशार पैदा होगा और इंतशार इंसान की बर्बादी की अलामत है। मैंने जो तजुर्बे बुजुर्गों के साथ रहकर हासिल किए हैं वही तुमको समझा रहा हूँ। अपनी नफ्स पर काबू रखो, लेकिन काबू पाना इतना आसान नहीं। मेरे पीर और मुर्शिद हजरत रोशन ज़मीर पीर सैयद अमीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर आज दिन में 40 लुक़मे खाना खाते हो, दूसरे दिन 39 लुक़मे खाओ। इस तरह एक एक लुक़मे के हिसाब से तुम्हारी नफ्स काबू में आ सकती है, वरना यह बहुत सख्त चीज़ है। बड़े बड़े बुजुर्ग, वली, कुतुब, अब्दाल, सालिक को धोखा दिए तो फिर हमारा तुम्हारा क्या है। और याद रखो, जो आशिक़ अल्लाह होता है उसको किसी का खौफ नहीं होता। वो हमेशा अपने रब पर नाज करता है और उसका रब अपने आशिक़ पर नाज करता है। जब तुम उसके आशिक़ बन जाओगे तो कोई गम और दुख का एहसास न होगा। तुम अपनी ज़िंदगी और बंदगी को अच्छी तरह निभा सकोगे। तुम किसी पर एहसान करते हो और जाकर दूसरों से कह देते हो, मगर रब्बुल इज्जत को देखो, तुमको जिंदगी दिया, आँख, कान, हाथ, पैर दी, रूह दिया। तुम जाहिल थे, तुम्हें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से तुम्हें बख्शने का वादा दिया, मगर किसी से न कहा। इतने एहसान करने के बाद भी कहते हो कि हम किसकी इबादत करें। तो मेरा सवाल है ये, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज शाम है सुबह होगी या नहीं मालूम। क्या आप अल्लाह को देखें? क्या आप अल्लाह किस चीज़ का नाम है पहचाने? मेरे भाई, ये ज़बान से कह लेने की चीज़ नहीं है, अपनी खुद ही को आग लगा लेना पड़ेगा, जिस तरह राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया।
तुम्हारे पास इतना हौसला नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि तुम जरा भी तकलीफ उठाओ। तुम लोग आराम तलब हो गए हो। अल्लाह को पाने के लिए रसूल को पाना होगा, रसूल को पाने के लिए अली को पाना होगा, अली को पाने के लिए वली को पाना होगा। इसी तरह तुम अल्लाह तक जा सकते हो, वरना याद रखो न तुम्हें अल्लाह मिलेगा और न उसका करम। सबसे पहले अपने मन को साफ करो, क्योंकि मन साफ होगा तो तुम्हारे दिल के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कुलुबुल मोमिनीन अर्शल्लाह ताला। जब दुनिया जहन्नुम है तो फिर इस दौर का इंसान या मुसलमान दुनिया के ऐशो आराम के लिए क्यों बेचैन है? वो अपनी शोहरत के लिए किसी गरीब के दिल को तकलीफ क्यों देता है? किसी अमीर के हरैब को छुपा लेता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाने को अपनी इज्जत समझता है। वो सिर्फ इसलिए कि आज के मुसलमान आरामदेह हो गए हैं, उनके ईमान कमजोर और खोखले हो गए हैं। ये लोग अल्लाह और अपने हबीब पाक की राजी को भूल कर दुनिया को राजी खुशी रखना चाहते हैं। अगर आज भी अल्लाह उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को अपनाए तो वो रहीम है, बराबर अपने रहम और करम से दीन दुनिया में आबाद कर सकते हैं। और हमेशा बजाय दूसरों पर किसी किस्म की तोहमत या गिबत करने से पहले ये अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं क्या हूँ और यहाँ क्या करने आया हूँ और मेरा दर्जा अल्लाह रसूल के सामने क्या है। क्योंकि जो शख्स अपने आप को नहीं पहचाना तो फिर वो दूसरों को क्या पहचान सकता है। जो अपने आप को धोखा देते आया है तो दूसरों को मंजिल कैसे दिखा सकता है। जो अपने नफ्स का गुलाम हो कैसे बन सकता है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शायक से भी ज्यादा करीब हूँ। जब खुदा पाक हमारे इतने करीब है तो यह उस रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है, वरना एक नापाक और गुनाहगार के करीब अल्लाह रब्बुल इज्जत का होना अक्ल के बाहर है। मगर उनका करम है जो हमेशा हमारे साथ है, और अच्छे हो या बुरे हमारे अमाल कैसे भी हो हमारे नाज उठा रहे हैं। मगर इंसान खुशी मिलने पर झूम जाता है, अगर दुख का एक खतरा झोली में डाल दिया जाए तो परवरदिगार से शिकवा करने लगता है। इस बात से वाज़ेह है कि रहमान और बंदे में बहुत बड़ा फर्क है। हदीस है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत और माल को नहीं देखते बल्कि वो तुम्हारे दिल और अमाल को देखते हैं। फिर तुम ये सूरत और तुम्हारे माल को किसके सामने पेश करोगे? अपने दिल में अंधेरा करके और अपने अमाल के वरक जो कि साफ हैं किसे अपने आप को पेश करोगे? देखो, गौर करो अपनी सारी जिंदगी और बंदगी में तुमने किस तरीके का अमल किया। तुम्हें मालूम होगा कि हाँ, मुझे सिर्फ अपने आप को सुधारने की जरूरत है। मैंने कदम कदम पर दूसरों को गलत ठहराया मगर अपने कदम को नहीं देखा कि वो किस तरफ उठ रहे हैं। जब तुम्हारे ज़मीर की आवाज़ सुनो तो समझ लो कि तुम पर कुदरत का भी रहम बाकी है। उस दिन से अपने आप को मजबूत करो, वरना वहाँ पर न तुम्हारे माँ बाप, उस्ताद, शागिर्द, दोस्त, अहबाब कोई ये न कहेंगे कि दुनिया में हमारा अजीज था, इसके बदले हमें आज़ाद दे दो। लेकिन तुम्हारा कल्बी जिक्र जिससे तुम सुबह और शाम अपने अल्लाह और हबीब पाक की याद में मशगूल रहते थे, वो जिक्र अफजल नेक अमाल बनकर पुकारेगा और कहेगा या अल्लाह, ये बंदा कुछ इस तरह भी तेरी और हबीब पाक की इबादत करता था जो इंसान तो क्या जिसका जिक्र का फरिश्तों को भी पता नहीं। अल्लाह तबारक तआला फरमाएंगे फरिश्तों, इस बंदे को जन्नत में अजीम जगह पर पहुंचा दो। फरिश्ते कहेंगे ये क्यों कर हुआ? अल्लाह फरमाएगा ये हमें अपने दिल की तन याद किया करता था और गवाही में मेरे हबीब को रखता था, और इस इल्म का तुम्हें राज मालूम नहीं। और आज के लिए हमने अपने हबीब पाक को मेराज की रात अर्श पर बुलाए थे और मेरे हबीब की निस्बत से इस बंदे के दिल तक वो राज पहुंचा, और ये बंदा अपनी तमाम जिंदगी उस राज को अपने सीने में रखकर हमारा जिक्र करता रहा। दुनिया भरी हुई है आबिदों से, जाकिरों से, जाहिदों से, हाफिजों से, आशिकों से, लेकिन हर एक के मुरातिब और दर्जात अलग अलग हैं। जैसा कि चंद लोग जो अपने आप को बुलंद और मुत्तकी परहेजगार तस्वुर करते थे और इसी अना और गुरूर की वजह से हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह को कई बार काफिर कहा, लेकिन अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुरातिब में और इजाफा हुआ और तारीख में क़यामत उनका नाम मौजूद रहेगा और उनकी इज्जत हर आशिक के दिल में होगी। इसलिए जब तक तुम अहले नजर नहीं हो जाते, अहले दिल को नहीं जान सकते। जब अहले दिल को समझने की सलाहियत पैदा होगी तो फिर अहले मारिफत तक रसाई कर सकोगे, और अहले मारिफत बनने के लिए जरूरी है कि औलिया किराम से मोहब्बत हो, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे उम्मती अफजल है उन नबियों से जो मुझसे पहले आए हैं। इस
तरह कलम तौहीद को अपने सीने में बसाकर और दामन मुस्तफ़ा और वसीले गौस आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु को बसाकर कर्म रब्बुल आलमीन को अपने दिल में जगा लो और अपने नफ्स और दिल रूह की पहचान करके अपने अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करो। परवरदिगार खूब अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वही लोगों के जाहिर और बातिन को देखते हैं। और अपनी जिंदगी रहने तक अपने ईमान को और उसके जिक्र में अपनी जिंदगी को गुजारो और जब दुनिया से गुजर कर अपने रब के सामने पेश हो तो मायूसी न रहे, क्योंकि इबादत हमसे क्या अदा होगी, क्योंकि इबादत तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने की, आशिक़ी हजरत अवैस करनी और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने की, शहादत तो करबला वालों ने की और इमामत हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने निभाई। मैं जानता हूँ कि हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता, फिर भी आज के दौर में सिर्फ इंसान ही नहीं और मुसलमान को चाहिए कि वो कम से कम इस जमीन व आसमान को पैदा करने वाले की तरफ माहिल हो जाए, क्योंकि वो एक लामहदूद ताकत रखने वाला है। अगर हम इंसानियत के तराजू में अपने आप को तोल कर देखें तो पता चलेगा कि हमें इस ताकत की कितनी अहम जरूरत है। उस अजीम ताकत की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, इससे पहले कि तुमसे दुनिया की तमाम खुशियां छीन ली जाए, इससे पहले कि तुम्हारी तंदुरुस्ती खत्म कर दी जाए। अभी वक्त है, फिर ये वक्त हाथ ना आएगा, क्योंकि जब कज़ा के साए तुम्हारे सर पर आएंगे तुम घबरा जाओगे और चीखो पुकारा हो बका करोगे। उस वक्त अल्लाह की ताकत तुमको देखकर हंसने लगेगी और कहेगी आज क्यों घबरा रहा है, जबकि तेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अगर अपने अव्वलीन वक्त में रुजू अल्लाह होता तो यह कज़ा नहीं बल्कि मेरी रहमत तुझे अपने साथ ले जाती और तू हमेशा खुश और कर्रम रहता। मगर अफसोस कि तूने बजाय मुझसे दोस्ती करने के दुनिया के झूठे और मक्कार लोगों को अपना दोस्त बनाया। जो तेरे चंद दिन के साथी थे वो तुझसे नहीं बल्कि तेरी माल और ज़र से मोहब्बत करते थे, और तू उन लोगों में ऐसा खो गया था कि तुझे न मेरा ख्याल आया, न मेरे नबी का ध्यान आया और न मेरे कलमे का ध्यान आया। और जो मेरे दोस्त हमेशा मेरी राह पर चलने की तलकीन करते थे उन सबको अपने से दूर रखा। इसलिए आज ये कज़ा तुझको तोहफे में भेजी गई है, इससे तुझे कोई बचा नहीं सकता। जैसा कि गनियतुत तालिबीन में चंद मिसालें बयान देकर फरमाया गया है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल ही ले लीजिए। हजरत दाऊद के फर्जंद हजरत सुलेमान को एक अजीमुश्शान सल्तनत अता हुई। हवा भी आपकी मती थी और सुबह से दोपहर तक आपकी हवाखोरी की मुसाफत 1 महीने का रास्ता था। सवाल के बाद भी इस कदर हवाखोरी फरमाया करते थे। आप जैसी हुकूमत आपके बाद किसी को नसीब न हुई, मगर इस शान के बावजूद आप सिर्फ एक गुनाह के अज़ाब और इताब में गिरफ्तार हो गए, और गुनाह यह था कि आपके महल में 40 रोज तक एक तस्वीर की पूजा की गई, हालांकि आपको इसकी इतला न थी। इताब के बायस आप 40 रोज तक सल्तनत से माजूल कर दिए गए। आप बेसरो सामान के आलम में फिरा किए भूख के वक्त किसी के सामने हाथ फैलाते और उसे बताते कि मैं दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ, तो वह आपके सर मुबारक पर ज़र्ब लगाता और मजाक करता कि बेसरो सामान फकीर कहता है कि मैं दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ। कोई भी आप पर यकीन न करता। एक दफा आपने किसी के दरवाजे पर सवाल किया तो उसने वहां से निकाल दिया, बल्कि एक औरत ने आपके मुंह पर थूक दिया। एक रिवायत के मुताबिक एक औरत ने पेशाब का बर्तन आप पर उलट दिया। गर्द आपने इस अरसे में बड़ी ख्वारी उठाई, फिर जब अल्लाह ने चाहा एक मछली के पेट से सुलेमानी गश्तरी आपको मिल गई, इसे पहनते ही पुरानी शान लौट आई, और जिसमें गर्ज आपकी तौबा कबूल हुई, आपको पहले से भी ज्यादा बुलंद मर्तबे और शान और शौकत नसीब हुई। इन मिसालों को सामने रखें और जान लें कि जब इन अजीमुश्शान बादशाहों सरदारों की यह हालत हुई जो दुनिया पर हुकूमत करते थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर किया था। तो फिर ए मिस्कीन, तेरा और तेरे गुरूर का क्या हाल होगा? हालांकि तो गुरूर और तकब्बुर के घर में है, तुझ पर शैतानों का गलबा है, हवस खुदगर्जियों और नफ्स परस्तियों ने तुझे घेर रखा है। शैतान ने उन्हें तेरी नज़र में खूबसूरत बना रखा है। रोजा, नमाज, ज़कात, हज की ज़ाहिर इबादतों पर मगरूर बना बैठा है। अपनी ज़ाहिरी आशा को गुनाहों से बाज रखने में फख्र महसूस कर रहा है।
اور حال یہ ہے کہ باطنی عبادتوں سے تیرا باطن خالی ہے۔ پرہیزگاری، نرمی، تقوی، زہد، صبر، قضا پر راضی ہونا، خدا کے احسان کا شکر ادا کرنا، نیک کرداری، نیک گمان کا ہونا، نیک خصلت اختیار کرنا، اچھی صحبت میں جانا، صدق، اخلاص وغیرہ جیسی اچھی باتوں سے تیرا سینہ بالکل خالی ہے، ان کی بجائے بری خصلتوں سے تیرا سینہ بھرا ہوا ہے۔ تیرے دل میں گناہوں کی جڑ پختہ ہو رہی ہے، شاخ در شاخ پھیل رہی ہے۔ جو چیزیں دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں انہیں تو نے اختیار کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے ناشکری خدا کی تقدیر، ناراضگی اور اس کے حکم اور مقدرات پر اعتراض، حکم مطلق پر تہمت لگانا اور اس کے وعدوں کو جھوٹا سمجھنا، ان پر شک کر کے دل میں میل، حسد، نفاق اور حق پوشی کو آباد کرنا، اپنے جاہ و جلال کی تعریف اور خوشامد سن کر خوش ہونا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کر تو عزت کا خوف اسے گناہوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، اسے کہنے پر غصہ آتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، بیٹھ کر بیچارے غریبوں کا منہ توڑا، ان کا سر توڑا، ان کی پیٹھ، غریبوں اور مسکینوں کی آنکھیں جو ستم رسیدہ تھیں ان کے ظلم سے خون روئی۔ بہت سے نیک کردار امیر ان کے ظلم سے فقیر ہو کر ذلیل ہوئے، بہت سی بدعتیں اور بری رسمیں انہوں نے جاری کی، بہت سے عقل مند اور دانا لوگوں کے دل توڑ کر ان کو غصہ دلایا۔ آخر ان کے حق میں خدا پرست اور صاحب دل لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کے غم آلودہ دلوں پر خدا نے رحم کیا اور انہیں ان کے ظلم سے بچانا چاہا، چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ مقرب فرشتوں نے بھی ان مظلوموں کے بارے میں خدا کی جناب عرض کیا، اور وہاں انصاف کے سوا کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، کیونکہ وہ دلوں کے حالات خوب جانتا ہے، ان کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں ان تم ستم رسیدہ لوگوں کی ضرور مدد کروں گا، خواہ دیر سے ہی کروں، ان ظالم اور نافرمان لوگوں کے بیک سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب ظالموں کو برباد کر دیا۔ تم دیکھتے نہیں کہ ان میں سے کوئی باقی رہ گیا یا نہیں؟ کسی قوم کو پانی میں غرق کیا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی پر پتھر برسا کر ہلاک کیا، کسی قوم کی صورتیں مسخ کر دی۔ ایک قوم کے لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، چنانچہ خدا نے بھی ان کے دلوں پر کفر اور شرک کی مہر لگا دی، ان کے دلوں کو زنگالود کر کے تاریک کر دیا، انہیں خطرناک اور آتش سرائے میں پھینک دیا، جہاں ہر وقت ان کے بدن پکتے رہتے ہیں اور پک کر پگھل جاتے ہیں۔ جب پہلا چمڑا اس طرح برباد ہو جاتا ہے تو پھر انہیں نئی جلد نصیب ہوتی ہے تاکہ دوسرا عذاب بھی پہلے عذاب کی طرح محسوس کریں۔ غرض اسی طرح یہ لوگ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں تکلیف پا رہے ہیں، اس میں جل اور پگھل رہے ہیں، ان کا کھانا گلوگیر ہوتا ہے، دردناک عذاب ہمیشہ کے لیے انہیں ملتا رہے گا۔ جب تک آسمان اور زمین موجود ہے اسی طرح عذاب میں رہیں گے، نہ مریں گے نہ عذاب سے چھوٹیں گے۔ سو ان کی ہلاکت اور ان کے عذاب کے ایام کی کوئی حد مقرر نہیں، ایسی تنگی میں گزار رہے ہیں کہ کوئی نالا یا نوحہ انہیں تسکین نہیں دے سکتا، ہمیشہ جھانکنے کی حالت میں زندگی بسر کریں گے۔ ان کی سب امیدیں ختم ہو جائیں گی، آوازیں بند ہو جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، چیخ کے بعد گلے بیٹھ گئے، زبانیں گم ہو گئی، ان کے نام ہمیشہ یہ فرمان الہی نازل ہو رہا ہے کہ چپ چاپ دوزخ کے غار میں چلے جاؤ۔ اے غریب بھائیو، خدا کی پناہ مانگو اور ان بدکاروں سے کام نہ کرو، ان کا راستہ اختیار نہ کرو اور نہ ان کی پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم توبہ کے بغیر مر جاؤ اور تکبر کے باعث پکڑے جاؤ۔ مناسب یہی ہے کہ پلسرات سے گزرنے اور نجات پانے کا بندوبست کر لو، راستے کا توشہ جمع کر لو، ورنہ تمہیں بھی ان ظالموں، بے ایمانوں اور بدکاروں سے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك إنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ قریب میں دکھاتے ہیں ہم ان کو ہمارے نشانات، آفاق میں اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے اطلاع ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ کیا تیرا رب کافی نہیں ہے؟ وہ تحقیق ہر چیز پر شاہد ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ضرور وہ شک میں ہے اپنے رب کی لقاء سے، وہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ باب العرفان، شارح والسر والفرقان، کاشف الرمز والاسرار، قاسم الفیض والانوار، اسد اللہ غالب، سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، اے انسان،
کیا تو خود کو ایک جرم صغیر سمجھا ہوا ہے حالانکہ تیرے اندر عالم کبیر چھپا ہوا ہے. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ عالم کبیر جو پراگندہ و منتشر جزن جزن پھیلا پڑا ہے وہ عبارت ہے عالم صغیر کی. وہ تفصیل ہے اس وحدت کی جس مرکز پر زمین و آسمان کی ہر چیز آنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جب تمام کو جمع کیا اس ارادے سے کہ اس میں خود جلوگر ہو، وہ ضرور کائنات میں جلوگر ہے. ذات تقسیم تھی صفات میں، جب ذات اپنے تمام صفات کو وحدت میں لا کر ظہور کرنا چاہی تو وہ انسان کا وجود ظاہر ہوا. قلوب المؤمنین عرش اللہ فطر اللہ التي فطر الناس علیہا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمع مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الولاء نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمراج صخره وسدرة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين والصيلتين في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنوره جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کے ایمان میں ترقی دے اور جو لوگ راز معرفت سے محروم ہیں اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان پر اپنی خاص نظر فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں آپ کا گدا ہوں خدا را سلام لو بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو پکارا سلام لو میں آپ کا گدا ہوں خدا را سلام لو. نظروں میں تاب دید لیے در پہ آپ کے نظروں میں تاب دید لیے در پہ آپ کے لیے در پہ آپ کے روتا ہوا کھڑا ہے تمہارا سلام لو بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو. کوئی نہیں تو نہ صحیح ایک آپ کے سوا ایک آپ کے سوا دامن کا ہے مجھے تو سہارا سلام لو
بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو پکارا سلام لو مجھ سے یہ دو جہاں بھی بچھڑ جائے غم نہیں مجھ سے یہ دو جہاں بھی بچھڑ جائے غم نہیں بچھڑ جائے غم نہیں ہو جائے ایک کرم کا اشارہ سلام لو بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو بس آپ کی یاد میں یہ سانس ختم ہو یہ سانس ختم ہو اب عشق کو یہی ہے گوارا سلام لو بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو قدموں میں آپ کے نبی اقبال گر پڑا اقبال گر پڑا حسنین کا ہی دے دو اتارا سلام لو بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو پکارا سلام لو میں آپ کا گدا ہوں خدایا سلام لو بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو پکارا سلام لو میں آپ کا گدا